رائیونڈ سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر الطاف بلوچ کی رپورٹ کے مطابق رائیونڈ سے احمد رشید بٹی صاحب MPA PP 165 نے کرسمس کے پرمسرت موقع پر مسیحی برادری کو دلی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کرسمس محبت، امن، برداشت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو آئین کے مطابق مکمل مذہبی آزادی اور مساوی حقوق حاصل ہیں۔ میرے والوں تمام مسیحی بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ। اللہ تعالیٰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ करे اور ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕریہ۔ ڈڈیال سے خبر شامل کرتے ہیں آزاد کشمیر بابا ملت بابا قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کی تقریب PTI کے مرکزی دفتر ڈیرہ انصاری میں منعقد کی گئی، جس میں سیاسی سماجی افراد سمیت صحافیوں کی بھرپور شرکت۔ تقریب کا انعقاد PTI ضلع میرپور کے سینئر نائب صدر امیدوار اسمبلی حلقہ LA1 طیب احمد انصاری نے کی۔ ڈڈیال تحصیل پریس کلب ڈڈیال رجسٹر کے نومنتخب عہدیداران کے اعزاز میں سابق سیکرٹری جنرل محمد سہیل کی جانب سے کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں صدر انجمن تاجران انور لطیف ڈار، سینئر صحافی ظہور الرشید، راجہ عاقل خان، ماجد علی جنجوعہ، محمد مستقیم سمیت صحافتی، سماجی اور تجارتی شخصیات نے شرکت کی۔ محمد سہیل نے سینئر نائب صدر اسد شریف لون، سیکرٹری جنرل شجاع الرحمان، ڈپٹی سیکرٹری جنرل رانا لیاقت علی اور سیکرٹری مالیات اورنگزیب رانا کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ تحصیل پریس کلب ڈڈیال ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جو ہمیشہ مظلوم اور محکوم طبقے کی آواز بنا ہے اور آئندہ بھی ذمہ دار صحافت کے ذریعے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ خبر شامل کرتے بصیر پور سے ملک محمد ارشد کمال کی رپورٹ کے مطابق جانشین فقیہ الاعظم شیخ الحدیث والتفسیر حضرت صاحبزادہ مفتی پیر محمد محب اللہ نوری زید مجدہ کو عرس مبارک حضرت سیدی فقیہ اعظم محمد نور اللہ نعیمی قادری سالانہ اجلاس دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف کے کامیاب ترین انعقاد پر دل کی اتھاق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم کا صدقہ حضرت جانشین فقیہ اعظم دامت البرکات ہمالیہ کا سایہ عاطفت صحت سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر دراز فرمائے، آستانہ اور اداروں کو ہمیشہ قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس موقع پر MPA چودھری افتخار حسین کی نمائندگی کرتے ہوئے لالا محمد اکرم A1 شوز والے چیئرمین اتحاد پریس کلب بصیر پور ملک محمد ارشد کمال، ملک صفدر اقبال، سردار مختار احمد وٹو صدر عوامی پریس کلب بصیر پور محمد ظفر حضوری، سیدی فقیہ اعظم محمد نور اللہ نعیمی قادری کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور گلدستہ پیش کیا۔ صاحبزادہ پیر محمد سعد اللہ نوری ایڈوکیٹ نے دعا فرمائی۔ آئیے جانتے ہیں اکاڑا سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف سردار شانی وٹو کی رپورٹ کے مطابق ملک و قوم کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے دھرتی کے عظیم ثبوتوں کو DPO راشد ہدایت کے احکامات کی روشنی میں خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ ضلع اکاڑا پولیس کی جانب سے آج کے دن شہادت پانے والے عظیم شہید منظور حسین کی قبر پر سلامی اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ آپ نے 25 دسمبر 1995 میں تھانہ حجرہ شاہ مقیم کے علاقے میں ڈاکوؤں کے ساتھ بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا۔ شہداء پولیس ہمارا فخر ہے، شہداء پولیس کی لازوال قربانیاں تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ امر رہیں گی۔ ٹھٹہ سے ڈسٹرکٹ بیورو چیف ممتاز علی سمک کی خبر کے مطابق عوامی پریس کلب ٹھٹہ میں اقلیتی برادری کے مذہبی تہوار کرسمس کی مناسبت سے ایک پروقار اور باوقار تقریب منعقد کی گئی، جس کا اہتمام عوامی پریس کلب ٹھٹہ کے رکن نقاش مسیح نے کیا۔ تقریب میں عوامی پریس کلب ٹھٹہ کے صدر بلاول سمو، جنرل سیکرٹری محمد عمر سرائی، حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ ٹھٹہ کے صدر شبیر بٹی، AB شورو، مختار جان چانڈیو، ایوان صحافت کے نواب شبیر عبدانی، عبدالحمید چند، زاہد قادری، مکری پریس کلب کے راجہ تنویر خاسکیلی، ممتاز سمیجو سمیت صحافیوں اور سماجی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے دوران کرسمس کا کیک کاٹا گیا اور نقاش مسیح سمیت پوری اقلیتی برادری کو کرسمس کی دلی مبارکباد پیش کی گئی، جبکہ ملک میں مذہبی ہم آہنگی، بھائی چارے اور امن و سلامتی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا گیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کو برابری اور احترام کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے اور اس طرح کی تقریبات باہمی رواداری اور قومی یکجہتی کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ جم شورو سروری تنظیم کے بانی چیئرمین سروری سرحان تنظیم اور سندھی ادبی بورڈ کے چیئرمین مخدوم سعید الزمان عاطف نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا، شہید بینظیر بھٹو جمہوریت، عوامی حقوق اور مظلوم طبقے کی آواز کی علامت تھی۔ انہوں نے کہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی پوری زندگی آمریت، انتہا پسندی اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد میں گزاری اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے بے مثال قربانیاں دیں۔ مخدوم سعید الزمان عاطف نے مزید کہا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو محض ایک سیاسی رہنما نہیں تھی، بلکہ وہ
خواتین, نوجوانوں اور محروم طبقات کے لیے امید کا روشن مینار تھی. ان کا کہنا تھا کہ شہید بینظیر بھٹو کا فکر, سیاسی بصیرت اور عوام دوست پالیسیاں آج بھی رہنمائی کا سرچشمہ ہیں. ان کی شہادت پاکستان کی تاریخ کا ایک دردناک اور امر باب ہے. مخدوم صاحب نے کہا کہ قوم کو چاہیے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے فکر فلسفے پر عمل کرتے ہوئے ملک میں جمہوری رواداری اور سماجی انصاف کو فروغ دیں. مخدوم سعید الزماں عاطف نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ محترمہ شہید بھٹو کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے مشن کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کامران سلیری کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ پولیس کی خونی کھیل پتنگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. بھاری مقدار میں پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد, ملزم گرفتار. تفصیلات کے مطابق تھانہ ہیڈمرالہ ایس ایچ او سب انسپکٹر وقاص علی ماں پولیس ٹیم نے خونی کھیل پتنگ مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزم غلام مصطفیٰ ولد غلام سرور سکنہ سگر سیالکوٹ کے قبضہ سے 70 پتنگیں اور 2 کیمیکل ڈوریں برآمد کر کے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. ڈی پی او سیالکوٹ فیصل شہزاد نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کے خونی کھیل سے دور رکھیں, جبکہ اساتذہ اور سول سوسائٹی خطرناک کھیل اور کاروبار کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں. شہری پتنگ بازی کی صورت میں 15 پر اطلاع دے کر اپنی ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیں. تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے ترجمان پولیس نے کہا کہ رواں سال میں ضلع بھر میں استاد پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی پر ملزمان گرفتار, 396 مقدمات درج کیے گئے. ملزمان کے قبضہ سے 6859 پتنگیں, 753 کیمیکل ڈور اور چرخیاں برآمد کی گئی. تھانہ نسیم نگر کی حدود جتوئی گوٹ میں آئس ڈیلر سہنو جتوئی کا بیٹا آئس فروخت کرتے بے نقاب. یہ آئس جیسا خطرناک نشہ کس کی اشرواز سے بغیر خوف کے جاری ہے؟ کیا اب حیدرآباد میں آئس بھی آرگنائز کرائم میں شامل ہو چکا ہے؟ میرپور خاص ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد اسامہ شاہ. میرپور خاص میں کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و خروش سے منایا گیا. تفصیلات کے مطابق دنیا بھر کی طرح میرپور خاص میں بھی مسیحی برادری نے کرسمس کا تہوار انتہائی مذہبی عقیدت, جوش و خروش اور خوشیوں کے ساتھ منایا. میرپور خاص شہر کے مختلف چرچز میں خصوصی دعائیہ تقریبات منعقد کی گئی, جہاں مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر چرچ کے فادر کمسٹون منگا ماسٹر عمران نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دن ہمارے خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اور ہم اس مقدس دن کی خوشی میں عبادات کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کرسمس کے دن ہم غریب اور ضرورت مندوں میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں تاکہ خوشیاں سب تک پہنچ سکیں. ماسٹر عمران کا یہ بھی کہنا تھا کہ 25 دسمبر کے روز ہم نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, چرچ آتے ہیں اور بھائی چارے, محبت اور امن کا پیغام عام کرتے ہیں. کرسمس ہمیں ایک دوسرے سے محبت, برداشت اور خدمت کا درس دیتا ہے. دوسری جانب بچوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے عید کی طرح ہے. بچوں کا کہنا تھا کہ آج انہیں کے دن عیدی بھی ملتی ہے جس سے وہ اپنی مرضی اور خوشی سے خرچ کریں گے. بچوں کے چہروں پر خوشی دیدنی تھی, جبکہ چرچ کے باہر مٹھائیاں اور تحائف بھی تقسیم کیے گئے. کرسمس کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے, جبکہ شہر بھر میں خصوصی بھائی چارے کا ماحول دیکھنے میں آیا ہے. آخر میں مسیحی برادری نے ملک پاکستان امن, ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی. بھائی چاچو کو تو ادھر دو. ابھی نماز پڑھ کے ہو کر آئے, ابھی خوشیاں منائیں گے, ابھی گھومنے پھرنے جائیں. سلطانہ کی ہدایت پر مسلم لیگ ہاؤس گلا منڈی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد ملت میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ کے موقع پر تقریب کا انعقاد. سابق ایم پی اے میاں عرفان دولتانہ رہنماؤں اور کارکنان نے مل کر سالگرہ کا کیک کاٹا. رہنما مسلم لیگ نون ممبر قومی اسمبلی محترمہ تہمینہ دولتانہ کی ہدایات پر مسلم لیگ ہاؤس گلا منڈی میں میاں عرفان دولتانہ نے کارکنان رہنماؤں کے ہمراہ کیک کاٹا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق ایم پی اے میاں محمد عرفان دولتانہ نے قائد اعظم کے افکار نظریات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا, پاکستان کی ترقی جمہوریت اور آئین کی بالادستی قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہی ممکن ہے, جبکہ میاں نواز شریف کی قیادت کو ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم قرار دیا. وہاڑی ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے اور رہے گا ہمیشہ. مسلم لیگ نون کی شیرنی محترمہ تہمینہ دولتانہ نے یہاں کی عوام کے لیے کام کیا ہے, جس کی لسٹ بہت لمبی ہے. آج انہوں نے ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے محبوب قائد کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کے لیے جمع ہیں. بہت جلد قائد میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی وزیر پنجاب ہمارے درمیان وہاڑی میں موجود ہوں گی, جہاں الیکٹرک بسوں سمیت دیگر دوسرے پروجیکٹ خاص طور پر ملتان روڈ کا افتتاح کریں گی. اس موقع پر انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے سنہری اصول ایمان, اتحاد اور تنظیم آج بھی قوم کے لیے مشعل راہ ہیں, جبکہ میاں نواز شریف کی قیادت میں ملک نے ترقی, خوشحالی اور جمہوری استحکام کی راہ پر قدم بڑھایا. ہیرپور ناتھن شاہ سے خبر شامل کرتے ہیں. ہیرپور ناتھن شاہ کے قریب گاؤں لولجا موڑ انڈس ہائی وے پر شہروز گاڑی کو بچاتے ہوئے ایک کار الٹ گئی, جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 6 افراد شدید زخمی ہو گئے, جنہیں تعلقہ اسپتال منتقل کیا گیا. کار میں سوار افراد گاؤں بیٹو جتوئی سے کنڈیارو جا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا, جس کے نتیجے میں محمد علی, صدف سومرو, منیب الرحمان سومرو, انمول سومرو, ام حبیبہ اور وقار سومرو شدید زخمی ہو گئے. موٹر وے پولیس نے زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال پہنچایا, تاہم اسپتال میں طبی سہولیات کی کمی کے باعث زخمیوں کو
इलाज के लिए हैदराबाद रेफर कर दिया गया। सक्खर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक एसएसपी सक्खर अतर खान के अहकामात पर थाना झांगड़ो और पटनी पुलिस की मुश्तरका बड़ी अहम कामयाब कार्रवाई। एसएचओ थाना झांगड़ो ने मुख्फी इतला पर हदूद में कामयाब कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम आबिद कुरैशी से दौरान इंटेरोगेशन पुलिस को बताया कि वह तमाम चोरीशुदा मोटरसाइकिलें एक कबाड़ के पास भारी रकम लेकर बेचता है। मुलजिम की निशानदेही पर थाना झांगड़ो और पटनी पुलिस ने भारी नफरी के हमरा मुश्तरका कबाड़ के गोदाम पर छापा मार कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में करोड़ रुपए की मदद का चोरीशुदा सामान समेत मुलजिम कबाड़ी वसीम जागरानी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कबाड़ के गोदाम से बड़ी तादाद में मोटरवे से चोरी किए गए हिफाजती एंगल्स, जालियां, रेलवे ट्रैक के छोटे छोटे टुकड़ों में पटरियां, दीगर लोहा, 25 से ज्यादा चोरीशुदा मोटरसाइकिलों के मुख्तलिफ पार्ट्स जबकि 3 सही हालत में चोरीशुदा मोटरसाइकिलें बरामद की गई। मुलजिम कबाड़ वसीम जाकरानी चोरीशुदा सामान के खरीदो फरोख्त का काम करता था और इस दौरान मुलजिम आबिद कुरैशी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें और दीगर इमलाक चोरी करके कबाड़ वसीम के पास फरोख्त करता था। मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी गई है जबकि मुलजमान से दौरान तफ्तीश मजीद अहम इंकशाफात की तवक्को की जा रही है। एसएसपी सक्खर अजहर खान की जानब से पुलिस पार्टी को बेहतरीन कार्रवाई पर शाबाशी का पैगाम और सीसी थर्ड देने का ऐलान। एसएचओ झांगड़ो अशरफ मार साहब की इंफॉर्मेशन हुई तो उन चोर को पकड़े उन ॿुधायो त कबाड़ी आहे सॼो सामान उते सेल कंदा आहियूं। चोर गिरफ़्तार आहे, उहो कुरैशी आहे। पोइ उन खां एसएचओ राब्तो कयो त तव्हां अचूं था त गॾिजी ते कार्रवाई कईसीं। बिल्कुलु घर खोलियोसीं, घर में बि मोटर जो सामान पियो आहे ऐं हिते कुल बि मोटरवे जो चोरी थियल सामान भी हिते रिकवर थिए थो। मोटरसाइकिलूं 3 मिलियूं आहिनि जेके बीठियूं आहिनि पुराणी चोरी थियल आहिनि। उन खिलाफ़ काफ़ी मोटरसाइकिल जा टायर, टांकियूं कबाड़ करे उनखे टुकर टुकर खपाइनि था ऐं चोरी जा पखा थिया आहिनि। हर शइ जेको सामान मिले थो कुल चोरी जो सामान हिते सेल थिए थो। सर तक़रीबन घणे लख जी लागत गुज़री? सर अंदाज़ो कोन्हे, तक़रीबन 12 लखनि जो आहे सर। सर मोटरसाइकिलूं जेके साबित मोटरसाइकिलूं घणियूं आहिनि सर? 3 मोटरसाइकिलूं आहिनि साबित चोरी जो हा सर। घर में बीठियूं आहिनि, कबाड़ थियल बि कम में जवाबदार घणा गिरफ़्तार थिया? 2 गिरफ़्तार आहिनि, हिकु जागरानी हिकु कुरैशी। चोरी जो मोबाइल है चले किलो हलो मोटर रेलवे जो लो सही हां ग्रुप में फोटो कट ग्रुप है फोटो खबर शामिल करते कामों को से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक मैट्रिक 1983 के क्लास फेलोज की जानब से प्रेस क्लब कामों के नौ मुंतब जनरल सेक्रेटरी के एजाज़ में मारगला इस्लामाबाद में वाक़या KP शनवारी रेस्टोरेंट में एक यादगार इशाइया का अहतमाम किया गया। तकरीब में कर्नल अज़ादार हुसैन, अमजद बेग, डॉक्टर ज़ुबैर, मोहम्मद नईम इसहाक, अहमद, साजिद अली जलवी, परवेज़ अहमद, मोहम्मद सईद, मास्टर मोहम्मद रियाज, सुल्तान और आरिफीन, सैयद कासम अली, नसीरुद्दीन अवान, मलिक बशीर अहमद, एडवोकेट मोहम्मद अरशद कादरी, मोहम्मद इसहाक, मनीर बेग ने शिरकत की। अरशद रशीद तूर की आमद पर साथियों ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए, पुरतबाक अंदाज में खुशामदीद कहा। तकरीब से खिताब करते हुए अरशद रशीद तूर ने कहा कि बरसों बाद साथियों की इस तरह की मुलाकात इस बात का सबूत है कि खलूस पर मबनी रिश्ते वक्त के साथ मजीद मजबूत होते हैं। उन्होंने कहा कि साथियों की मोहब्बत, इज्जत और अपनागत इनके लिए एजाज़ है और वो इस यादगार नशीस पर तमाम दोस्तों के शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर मेज़बानों की जानब से इजहार ख्याल करते हुए कहा गया कि ये इज्तिमा बाहमी एहतराम, दोस्ती और मुश्तरका यादों की अक्कासी करता है। शुरा ने कहा कि ऐसे मौके ज़िंदगी की असल खुशी होते हैं, उन्हें तसलसल के साथ बरकरार रहना चाहिए। तकरीब खुशगवार माहौल में अख्ताम पजीर हुई। शुरा ने इस अज़म का इजहार किया कि दोस्ती और राब्ते आइंदा भी इसी जज्बे के साथ कायम रखे जाएंगे। शेरगढ़ से खबर शामिल करते हैं। शेरगढ़ में LPG सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। 8 साला बच्चा झुलस कर दम तोड़ गया, बचाते हुए वालिद जख्मी। मलिक राजा सामल की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ के 25-1 AL में घर में तकरीब के दौरान LPG गैस के सिलेंडर का रेगुलेटर लीक होने से आग लग गई, जिससे 8 साला अयान जल कर हाकसर होने से अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, जबकि इसका वालिद तारक खरर बचाते हुए जुलस कर मजरूब हो गया। इस होलनाक वाक़े से जहां खुशबू भरा घर मातम कदा बन गया, वहां इलाका भर की फिजा इंतहाई सोगवार हो गई। रेस्क्यू 112 और पुलिस मौके पर पहुंच गई। कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। शेरगढ़ से खबर शामिल करते हैं। शेरगढ़ AM वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द हुई। सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद शिरकत। शेरगढ़ से मलिक राजा सावर की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका हज़ा में सेहत, तालीम समेत तमाम फलाही कामों में मसरूफ़ अमल मरूफ NGO AM वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम काइड डे के मौका पर पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें हर मकतबा फ़िक्र ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए केक काटा। मुकर्रिरीन गुलाम मुर्तज़ा कादरी, मरकज़ी सदर AM वेलफेयर सोसाइटी, डॉक्टर सरफराज मलिक, यूरोलॉजिस्ट
डॉक्टर मोहम्मद शफीक, जनरल सर्जन मोहम्मद अतीक कादरी और दीगर ने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने लातादाद कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान हासिल किया। इस वक्त मुल्क बनाने की ज़रूरत थी, मगर अब मुल्क को बचाने की ज़रूरत है, जिसके लिए सबको ज़ाती मामलात से मंबरा होकर यकनकाती एजेंडे पर मुतहिद होकर अपनी मस्बत कलीदी किरदार अदा करना होगा। मुकर्रीन ने AM वेलफेयर सोसाइटी की सोशल खिदमात को भी सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर डेरा गाजी खान की हदूद वडोर के इलाके में डकैती की कोशिश नाकाम। अवाम की जरूरतमंदाना मुज़ाहमत, एक डाकू गिरफ्तार। थाना सदर डेरा गाजी खान की हदूद वडोर के इलाके में डकैती की कोशिश इस वक्त नाकाम बना दी गई, जब मकामी अवाम ने जरूरतमंदाना मुज़ाहमत का मुजाहिरा किया। अवामी मुज़ाहमत के दौरान डाकू की जन्म से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। वाक़े के बाद जख्मी डाकू साथी को छुड़वाने की कोशिश करते रहे, ताहम अवाम और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के बायस वो अपने मज़मूम मज़ाहिम में कामयाब ना हो सके। पुलिस ने जख्मी डाकू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मौके से 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली। इतला मिलने पर DPO डेरा गाजी खान सादक बलोच मौके पर पहुंचे, सूरत हाल का जायजा लिया और अहले इलाका को यकीन दहानी करवाई कि इस इलाके में पुलिस गश्त में मजीद इजाफा किया जाएगा, ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की मौसर रोकथाम यकीनी बनाई जा सके। DPO डेरा गाजी खान सादक बलोच ने कहा कि वाक़े में मुलव्वस तमाम डाकुओं को जल्द गिरफ्तार करके सर्च ऑपरेशन जारी है और किसी भी मुजरम को कानून की गिरफ्त से बचने नहीं दिया जाएगा। बहावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शरका का नवाही इलाका मौजा लाड में रात की तरीकी में वारा कुत्तों ने कीमती बकरियों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में लाखों रुपए मालियत की मतअद्दद बकरियां हलाक हो गई। वाक़े के बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया। अहमदपुर शरका के नवाही इलाका मौजा लाड बस्ती सेरीवाला ज़ियानगर वापटा के करीब रात की तरीकी में आवारा कुत्तों ने हमला किया, जिसके नतीजे में 6 बकरियां हलाक, 1 जख्मी हो गई। याद रहे इससे पहले भी कई मरतबा ऐसे वाक़यात हुए हैं। बहुत बकरियां कीमती लाखों रुपए और बड़े नायाब नस्ल की बकरियां थी। इस तरह की बकरियां पूरे इलाके में किसी के पास नहीं। जाम सैफुल्लाह लाड़ बेचारे गरीब की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। जाम सैफुल्लाह ने वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर, असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शरका से मुतालबा किया है कि मेरे नुकसान का इजाला किया जाए और आवारा कुत्तों को तल्फ किया जाए। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक रोहतक कच्चे में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन, 7 मगवी बाजियाब, इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाई, 7 मगवी अगवाकारों के चुंगल से रहा। SSP रोहतक कच्चे में 3 रोज से पुलिस की टारगेटेड कार्रवाइयां जारी। SSP गोट की 3 रोज के दौरान 11 मगवियों को बहफाजत बाजियाब करा लिया गया। SSP अनवर के दौरान 3 रोज कबल भी रोहतक कच्चे से 4 मगवी बाजियाब किए गए थे। पुलिस अगवाकार मगवियों की रहाई के लिए तावान तलब करते थे। SSP सिंध पंजाब सरहदी कच्चे के इलाकों में जराइम पेशा के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। गोट की खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सक्कर डिवीजन के ज़ेरे एहतमाम गोट की प्रेस क्लब में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह के मौका पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें केक काटा गया। तकरीब में मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर चौधरी हबीबुल्लाह राई, सक्कर डिवीजन के सदर इमदाद बल्लो, जनरल सेक्रेटरी अली असगर मलहन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दीन मोहम्मद लाशारी, एडिशनल सेक्रेटरी नायतुल्लाह राई, नायब सदर अब्दुल अजीज शर, डॉक्टर रहीम बख्श कोराई, सईद अहमद अराई, नज़ीर अहमद शेख, नज़ीर अहमद चाचड़, अकबर डाहर, मोहम्मद रमज़ान नाइच, लेडीज़ विंग की ज़िला सदर मैडम हीर अलवी, सबा भट्टो, समीना नाइच, नजमा सोमरो समेत सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान कारकुनान की जानब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ, मोहतरमा मरगन नवाज शरीफ, मरकज़ी सीनियर नायब सदर सैयद शाह मोहम्मद शाह और सूबाई सदर सिंध बशीर अहमद मेमन के हक़ में फलक शगाफ नारे लगाए गए, जिससे फ़िज़ा जोशो खरोश से गूंज उठी। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर चौधरी हबीबुल्लाह राई और सक्कर डिवीजन के सदर इमदाद बिल्लू ने कायद मियाँ नवाज शरीफ की सेहत, दराज़ी उम्र और जल्द सेहतयाबी के लिए खूसूसी दुआएं करवाई। तकरीब के अख्ताम पर शुरा ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए जदोजहद जारी रखी जाएगी। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ साहिबा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर DPO राजनपुर मोहम्मद इमरान की पुलिस थाना सिटी फाजिलपुर में खुली कचहरी। थाना कल्चर की तब्दीली, बर वक्त इंसाफ की फराहमी, अमन मान का क़याम, ज़िला को मंशियात से पाक करना मेरा आज़म है। DPO राजनपुर मोहम्मद इमरान। DPO साहब ने खुली कचहरी में पेश होने वाले साइलिन की शिकायत को बगौर सुना और मुतलका मौके पर ही अफसरान को मेरिट के मुताबिक इनकी शिकायत दूर करने और दाद रसी के अहकाम जारी किए। उन्होंने हिदायत दी है कि अवाम को फौरी इंसाफ और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और मसलूमों को इंसाफ की फराहमी में कोई कसर उठा न रखी जाए। शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करें और थानों में आने वाले साइलिन की दाद रसी करें। उन्होंने मजीद कहा कि थानों में मौजूद अफसरान लोगों की शिकायत और मसाइल अपने दफातर में हल करने पर तवज्जो दें।
درخواست گزاروں کے مسائل حندہ پیشانی سے سور کریں، تسلی بخش ریلیف فراہم کریں۔ کھلی کچہری کا مقصد عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی وقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔